जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खाना और घूमना। आज मो वीडियो देखि लगुथिबो निश्चित किछि गोटे दर्शनीय स्थान देखा मिलिबो। तेबे चलंतु देखिबा आज कौन अछि। ओडिशार गंजाम डिस्ट्रिक्ट रो गोटे दर्शनीय स्थान होछि माँ बालकुमारी मंदिर, जार डिस्टेंस ब्रह्मपुर ठारू पाखापाखि 35 किलोमीटर हम। आ जदि आपण भुवनेश्वर ठारू आसुचंती तेबे पाखापाखि 203 किलोमीटर हम। मु ब्रह्मपुर बुलिया ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। तो सकाळु सकाळु उठी आमे 3 जण सेठु बाहरी पड़लु माँ बालकुमारी मंदिर बुलिबा ପାଇଁ। टाउन भितर बाहरी एनएच को आसीबा परे सेठी यूटर्न नै साउथ को जिबाउ पड़िबो। आमे सकाळु सकाळु जल्दी बाहरी जाइथिलु से सेथि ପାଇଁ सनराइज भलो भाबरे देखि पारथिलु। एनएच रे पाखापाखि 17 किलोमीटर जिबा परे हमको राइट टर्न नबाकू पड़िथिला। सेठू हमको 16 रु 17 किलोमीटर जिबा परे माँ बालकुमारी मंदिर जिबा ପାଇଁ जो पहाड़ घाटी उठिबो से तो सेठी हम जाई पहुंच जाइथिलु। सेठी माने ब्रह्मपुर मंदिर जिबा ପାଇଁ जो रास्ता थिला रास्ता कंडीशन माने भलो ही थिला, तो सेति ପାଇଁ गाड़ी हमने जल्दी जाई पहुंच जाइथिलु। एनएच रे पाखापाखि 17 किलोमीटर जावा परे हमको राइट टर्न नबाकू पड़िथिला। किछि बाट जिबा परे जो रेलवे फाटक पड़ी जाइथिबारु सेठी किछि टाइम हमको वेट करिया पड़ला। किंतु जो रोड कंडीशन थिला ता भलो थिबारु आमे जाकी सेठी जल्दी मध्ये पहुंच जाइथिलु। सकाळ सकाळ एक जल्दी बाहर की जाइथिलु। आ सेठी मध्ये आमे बहुत जल्दी पाखापाखि 45 रु 1 आवर भितर हम जाकी सेठी पहुंच जाइथिलु। तो जगह जो आमे रास्ता रे जाउथिलु तो रास्ता सारा एते सारा पहाड़ पर्वत और जो नेचुरल सीनरी थिला ताकू देखि देखि बाट मध्ये जणा पड़ नथिला। आ बहुत जल्दी माने सेठी आमे पहुंचिथिलु। बहुत जल्दी पहुंचीबार गोटे फायदा एतिकी थिला जे हमको सकाळर भ्यूटा सेठी देखिବାକୁ भलो मिलुथिला। आ वर्तमान जो सीजन टाइम रे मु चाहूथिली किछि वर्षा हो, किंतु वर्षा नथिला सेठी। खरा हे जा पूर्वरु हमको से भ्यूटा देखिବାକୁ भल लागुथिला, कारण खरा हे गले जंगल ऊपर से भ्यूटा देखिया ପାଇଁ आपन भल ही लागोनी। से जहा भी हो आमे जाई सेठी पहुंच जाइथिलु। जेतोळे आमे से पहाड़ घाटी उठिवा पूर्वरु पहुंचुजु तो सेठी गोटे जगह रास्ता दुई भाग माने दुईटा रास्ता थिला से जगह रे। तो सेठू जो भ्यूटा देखिବାକୁ लागुथिला तो आपनकर इच्छा सेठू आरंभ हो जिवो जे मु केते जल्दी ऊपर को पहाड़ ऊपर को जिबी आ टोटल भ्यूटा देखिबी। तो आमे से जगह रे रही कि समय फोटो उठेलु। आपण टे देखि पारथिबे जे पहाड़ टा केमि देखिବାକୁ केमि देखा जाउछि एठू। तो मो वीडियो माने आपन को लेंदी लागुथिबो, किंतु आपण एठी संपूर्ण भाव देखि पारिबे जे सीनेटा एक्चुअली केमि थिला आ केमिति लागुछि से जगहटा। आपणकर मध्य ए वीडियो देखि आपन को निश्चित इच्छा होथिबो जे नाही मु जिबी से जगह बुली की आसीबी। हम तो भाबिथिलु एठू प्लान करथिलु जे एठी घंटे 2 घंटा रही तापरे एठू रिटर्न करि जिवु, किंतु एठी पाखापाखि हमको 9टा पर हे गला एठू बाहरला बेलकू। माने आमे 2 घंटा प्लस आमे एठी रही गलु। आसीबाकू इच्छा होनथे, जगहटा एते देखिबा ପାଇଁ भल लागुଥାଏ। आ जो पक्षी मानकर शब्द सब आसुଥାଏ तो बढ़िया लागुଥାଏ सेठी सुनिया ପାଇଁ। मयूर मध्ये बोबैला तो मयूरर शब्दटा सुनिया ପାଇଁ मध्ये सेठी बहुत भल लागुथिला। एठी गोटे छोट उठाणी थिला तो से उठाणी क्रॉस करके आमे आगु को अल्प किछि बाटा जिबा परे तो जो घाटी जो एरिया घाटी एरिया स्टार्ट होउची तो सेठी गोटे गेट थिला। तो से गेट रे आमे दीटा गाड़ी नै जाइथिलु। तो दीटा गाड़ी ପାଇଁ बाइक ପାଇଁ 10 टଙ୍କା टिकट करी तको 20 टଙ୍କା टिकट करथिलु। आ तापरे से घाटी चढ़िया ପାଇଁ बाहरी जाइथिलु। तो आपण टोटल देखि परिबे घाटी
ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ରାସ୍ତା ଏଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ଏଠି ବହୁତ ଓସାର ଅଛି। ଆପଣ କାର୍ ଧରିକି ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆରାମସେ ଆସିପାରିବେ। ହଁ, ଘାଟି ଟିକେ ହାଇଟ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ହାଇଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ସେଠି ଧ୍ୟାନର ସହିତ ମାନେ ଆରାମସେ ଆପଣ ଯଦି ଚଲେଇବେ ତାହେଲେ ଆରାମସେ ଆସିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଭ୍ୟୁ ଥିଲା ବାହାରେ ଘାଟି ଉପରୁ ମାନେ ଅଲଗା ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବାର ତାର ଯେଉଁ ଭ୍ୟୁ ଥିଲା ସେଇଟା ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ଯେତେ ଯେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ ଯେ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ତ ଆମେ ସେ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ପୁରା ପାହାଡ଼ର ଉପରେ, ତ ସେଠି ଯିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାର ଭ୍ୟୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ଘାଟି ଉଠିକି ଯାଉଛି ତାର ଭ୍ୟୁ ଆପଣ ଦେଖି ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏଠିକି କୌଣସି ବି ସିଜନରେ ଆସିପାରିବେ। ଆଉ ଖରାଦିନ ଅପେକ୍ଷା ବର୍ଷା ଦିନ ଆଉ ଶୀତ ଦିନ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ମତରେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଶୀତ ଦିନେ କୁହୁଡ଼ି ଅଧିକ ଥିବ ଯଦି ତାହେଲେ ଏଇ ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବୋଧେ ଭଲସେ ଟିକେ ଭିଜିବୁଲ୍ ହେଇନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଆରାମସେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଗଛପତ୍ର ଅଛି ମାନେ ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ସେଇଟା ଲାଗୁଛି। ତ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସିନେରୀଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଏମିତି ହେଇଯାଇଥିବ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ପୁରା ପାହାଡ଼ର ପୁରା ଟପ୍କୁ ଯାଇକି ସେଠୁ ସିନେରୀ ଦେଖିବି ଆଉ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବି। ଯେମିତି ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ କଷ୍ଟ ଅଛି କାରଣ ସେଠି ବହୁତ ସାରା ପାହାଚ ଅଛି, ପାଖାପାଖି 200 ଖଣ୍ଡେ ପାହାଚ ଆପଣଙ୍କୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଭ୍ୟୁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କଷ୍ଟ ହିଁ ଭୁଲେଇ ଦେବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ପାହାଡ଼ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ବାଦଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ତ ସେଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଛୁ, ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ତାର ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଛି। ତ ସେଠିକି ଆସିବା ପରେ ପାଖାପାଖି ତାର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ପାର୍କ ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ପାର୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶିବଲିଙ୍ଗ, ଯେଉଁଟା ଏଇ ଜାଗାର ବେଶୀ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗୁଗୁଲ ଫଟୋଜରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ସେ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ ଯେ ଏ ଜାଗା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଏଠି ଯେଉଁ ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି, ତ ସେଇ ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆଉ ଏଠୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ୍ ଭ୍ୟୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଆପଣ ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆୱାଜ ଆସୁଛି, ତ ସେଇଟା ମାନେ କେତେ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ କେତେ କାମ୍, କେତେ ଶାନ୍ତ ମାନେ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପାହାଚ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଏତେ ସାରା ପାହାଚ ଚଢ଼ିବା ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆମର ଯେହେତୁ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ, ଆମେ ଚଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ପାହାଚ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଏଥିରେ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ଏଥିରେ ଏତିକି ଚଢ଼ିଲା ବେଳକୁ। ପାଖାପାଖି ଆମେ କିଛି ବାଟ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଉ କିଛି କିଛି ଉପରକୁ ଯିବା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଭ୍ୟୁଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। Peacock. 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 ଆମେ ଖାଲିରେ ଚଢ଼ିକି ପାହାଚ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଧଇଁସଇଁ ହେଇଯାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପିଇବା ପାଣିର ଅସୁବିଧା ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ମାନେ ତଳୁ କାନ୍ଧେଇ କାନ୍ଧେଇ ପାଣି ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେମାନେ ଡେଲି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ପାଣି ଧରିକି। ଏତେ ଏତେ ବାଟ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାହାଡ଼ ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପାହାଚ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ପାହାଚ। ଏଇ ପାହାଚ ଚଢ଼ିଯିବା ପରେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମାନେ ମନ୍ଦିର ପଳେଇ ଆସୁଛି।
ଏଠି ମା ଏମିତି ଗୋଟେ ଛାତ ଘର ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରପର ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇନଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇକି ଏ ଜାଗାରେ ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି ଚାଲିଛି। ତ ମନ୍ଦିରର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏ ଜାଗାଟା, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ସେ ଯେଉଁ ବାଦଲ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏ ଜାଗାକୁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି ଯେ ସେଲ୍ଫି ନେବା ଏଠି ମନା କରାହେଇଛି। ପୁରା ପାଖକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଦୂରରୁ ଥାଇକି ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ସେଲ୍ଫି ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପାଖକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଏଠି ପଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଛି, କାରଣ ୟା ପରେ ବହୁତ ଖାଲ ଅଛି, ପାହାଡ଼ର ତଳେ ବହୁତ ଖାଲ ଅଛି। ଏଠି କିଛି ସମୟ ଆମେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା, ଆଉ କିଛି ସମୟ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପରେ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ରିଟର୍ନ ଆସିବା ପାଇଁ। କାରଣ ତଳକୁ ଆସିବା ପରେ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ, ବଡ଼ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ବଡ଼ ଶିବଲିଙ୍ଗ କେମିତି ଆମେ ସେଠି ଯାଇକି ଦେଖିବା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଠୁ ବାହାରି ଯାଉଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବେ, ତ ଫିଲ୍ କରିବେ ଯେ ନାଇଁ ଏଠୁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ଯିବିନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବନି ଯେ ଆପଣ କେତେ ସମୟ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି। ତ ମୋତେ ତ ଏଠୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନଥିଲା, ମୁଁ ଅଲଗା ଆଉ ଜାଗା ବୁଲି ପୁଣି ରିଟର୍ନ କରିବାର ଥିଲା ମୋତେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଠୁ ରିଟର୍ନ କରିଗଲି। ଆଉ ସେ ପାହାଚ ଓହ୍ଲେଇ ତଳକୁ ଆସିବା ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ପାର୍କ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଉପରକୁ ମାନେ ଉଠିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଯେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ପାର୍କ, ତ ଏଇ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ପାର୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଅଛି ଶିବଲିଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଏଠୁ ପାହାଚ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣ ପାହାଚ ଦେଇ ଚଢ଼ି ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଥିଲା ଯେଉଁଠି ବାଇକ୍ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ମନ୍ଦିର ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଯେହେତୁ ଏଠି କେବଳ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତର ପରିବେଶ, ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ଗହଳି ନଥିଲା, ତ ଜାଗାଟା ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ, ଆପଣ ଯଦି ମାଇଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋତେ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଏଠି ଆପଣ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହିଁ ଆପଣ ଭୁଲିଯିବେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛି, ଏଇ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପାଖରେ ତ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ଏଠି ଫଟୋ ଉଠେଇ, ବହୁତ ସାରା ଫଟୋ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ତ ଏ ଜାଗାଟା ହିଁ ସେମିତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠୁ ଆସିଲେ ଯିବାକୁ ହିଁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ତେଣୁ ଆପଣ କେବେ କେବେ ଛୁଟି ସମୟ ବାହାର କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏ ଜାଗା ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲିକି ଯିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଶୀତ ଦିନେ ହେଉ କିମ୍ବା ବର୍ଷା ଦିନେ, ଖରା ଦିନେ ଖରା ଅଧିକ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଖରାରେ ଆପଣ ବହୁତ ସମୟ ବୁଲି ପାରିବେନି। ତେଣୁ ଆପଣ ପାରୁଛନ୍ତି ଯଦି ବର୍ଷା ଦିନେ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଯାହାକୁ ବର୍ଷା ଭଲ, ତ ସେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଆରାମସେ ବୁଲି ପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଶୀତ ଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହାର ଭ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କୁହୁଡ଼ି ଅଧିକ ରହିବ। କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଧେ ଭିଜିବିଲିଟି ଟିକେ କମ୍ ରହିବ, ଭିଜିବିଲିଟି। ସେ ପାହାଡ଼, ସବୁ ପାହାଡ଼ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠୁ ରିଟର୍ନ କରି ଯାଉଛୁ। ତ ଯିବା ବାଟରେ ଆମେ ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଭ୍ୟୁଟା କେମିତି ରହୁଛି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଏଠୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ବାଟ ମାନେ ବାଟରେ ରହି ରହି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଉଠେଇ ଆସୁଥିଲି ଯେ ନାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଏ ଜାଗାଟା ଦେଖିବା, ଏ ଜାଗାଟା ଦେଖିବା। ତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଗହଳି ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ରାସ୍ତା, ଆଉ ରାସ୍ତା ବହୁତ ୱାଇଡ୍ ଥିଲା, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବା ଆସିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଏଠି ଏତେ ବାଟ ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ଗଲୁ, ତାପରେ ସେ ପାହାଚ ଉଠିକି ପୁଣି ପାହାଚ ଓହ୍ଲେଇବା ବେଳକୁ ଆମକୁ ପୁରା ହାଲିଆ ଲାଗିଯାଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠାର ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କି ଏଠି ଯାହା ବି କିଛି କାମ ରହିଲା ସେମାନେ ଏଇ ପାହାଡ଼ ଉଠାଣି ଦେଇକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଆମେ ସହର ଟାଉନ ଭିତରେ ରହିକି ଆମେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କଲେନି, କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମାନେ ୟା ସହିତ ଆମେ ଆକ୍ୱାଣ୍ଟେଡ଼ ହେଇପାରିଲେନି। ଫିଜିକାଲି ପରିଶ୍ରମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିହାତି କରିବା ଦରକାର, ଏକ୍ସରସାଇଜ ତ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଯଦି କରିପାରୁନା, ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦରକାର। ଏଠି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ସେମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ମଧ୍ୟ ସେ ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ଏଠୁ ରିଟର୍ନ କରିବା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି ଯେ ଏ ଜାଗାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଜାଗା ବୁଲିବା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ
ଦେଖି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।